प्रभु यीशु मसीह दी आओ असी परमेश्वर दी बाणी नूं वल जावांगे। सो बड़े ही ध्यान दे नाल जिन्हें भी इस जगह ते अगे हो जाओ सिस्टर्स, अगे हो जाओ भैन जी, जगह खाली है, अगे हो जाओ। हालेलुया हालेलुया। आओ असी परमेश्वर दी बाणी नूं पढ़ांगे। सो पहला शमूएल 2:30, पहला शमूएल 2:30 असी वचन नूं खोलांगे और बड़े ही ध्यान दे नाल तुसीं उस वचन नूं पढ़ना है। हालेलुया। पहला शमूएल 2:30। पहला शमूएल 2:30। हाँ जी हालेलुया। हाँ जी, पहला शमूएल उसके 2 बाब दी 30 है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो यहोवा इस्राएल दे परमेश्वर दा वाक है कि मैं आख्या तां सही, भाई तेरा टब्बर अते तेरे प्यो दा टब्बर सदा मेरे अगे तुरे, पर हुण यहोवा दा वाक है कि ये मैं तो दूर होवे, क्यों जो ओ जेड़े मेरा आदर करते हैं मैं भी उन्हां दा आदर करांगा, पर ओ जो मेरी निंदिया करते हैं सो तुच्छ समझे जाणगे। जो ਅਸੀਂ हिंदी ਵਿੱਚ पढ़ते हैं हालेलुया, बड़े ध्यान देना सुनना है। उत्थे लिखा है, परंतु अब यहोवा की वाणी ये है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा। बोलो, जो मेरा आदर कर दे मैं उनका की करदा। हालेलुया हालेलुया। उत्थे लिखा है, जो मेरा आदर करें मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वह छोटे समझे जाएंगे। हालेलुया। सो इस जगह ते जिहड़ी ये गलबात हो रही है, जो तुसीं ध्यान नाल देखोगे, ये जिहड़े शब्द बोले जाते ने, ये एक दास नूं बोले जा रहे ने, पास्टर नूं, और इस पास्टर दा नाम है एली। उत्थे लिखिया, पर हुण यहोवा दी बाणी ये है कि ये गल्लां हुण मेरे तो दूर होण, क्योंकि मैं तैनूं ये कहना चाहना है, जो मेरा आदर करते ने मैं उन्हां दा आदर करदा, जो मेरा की करते ने मैं उन्हां दा की करदा, और जो मेरा आदर नहीं करते मैं वो मैनू तुच्छ समझदे ने, मैनू छोटा समझदे ने, मेरी सामर्थ नू, मेरे कम्मां नू छोटा समझदे ने, मैं भी उन्हां नू की करांगा, तुच्छ कर देवांगा, छोटा कर देवांगा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੜੋਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜੋਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜੋਗੇ, शुरू तो मैं कहानी तुहानू थोड़ी जी पढ़ के सुनानी चाहांगा। सारे बोलो हालेलुया। एली तो 22 दे विच, एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। जिन्हां कोले बाइबल है प्लीज अपनी अखां बाइबल ते काढ लो। वर्णन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूं। है मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट ना हुआ था? और क्या मैंने उसे इस्राएल के सब गोत्रों में से इसीलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने इफोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुषों के घराने को इस्राएलियों के सारे हयाव
ना दिए थे, इसीलिए मेरे मेल बलि और अन्य बलि को जिन्होंने मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी थी, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा की अच्छी से अच्छी बेटे खा के मोटे हो जाओ। इसीलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वह छोटे समझे जाएंगे। हालेलुया। ना दो वचन पे चले जब आप वचन पे चले जाओ तो दो में पीछे चले जाओ। हालेलुया हालेलुया। और स्टोरी सुनो ध्यान नाल की। इस जगह ते परमेश्वर दा दास है, ਉਹਦਾ नाम है एली। मेरे को नहीं देखो सारे। हालेलुया। एक पास्टर ਉਹਦਾ नाम ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ परमेश्वर ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਕਈ ਭਰਾ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਲੀਡਰ ਐਲਡਰ ਵੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਏਲੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਸਾਮਰਥ ਵੀ ਪਤਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵੀ ਪਤਾ, ਮਸਾ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਟਕਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਸ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਏਲੀ। ਏਲੀ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਲੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਆ। ਏਲੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ ਐ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਬੜੇ ਨਿਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਬੜੇ ਨਿਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲ ਕਲੀਸਿਆ ਔਰ ਚਰਚ ਦਾ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਦਾ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਏਲੀ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਲੂਸ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲੂਸ ਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਪਲੂਸਾ ਪਲਾਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਪਲੂਸਾ ਪਲਾਸੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਸ਼ਰਾਪ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਲੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਏਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਏਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੰਨਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋਏ। ਏਲੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕਾ ਉਹਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਮੂਏਲ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਨਾ ਨੇ ਭੇਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਖੜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਸੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਬੈਠੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦੋ ਸਾਰੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਵਚਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਮੂਏਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵਚਨ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ? ਵਧਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਭਜਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ।
वचन सुनया करो। सारे बोलो हालेलुया। और एक होर बेटा भी उससे भवन च रह रहे, हो भी प्रभु की सेवा कर रहा है, पर ये दोवें बेटे, इन्हां दोवां बेटियां दे करके परमेश्वर गुस्से सी। गल ये नहीं कि वो पाप क्यों करते सी, गल ये है कि एली नूं उन्हां ते गुस्सा नहीं आउंदा सी। एली उन्हां नूं डांटदा नहीं सी, एली उन्हां नाल बोलदा क्यों नहीं सी, उन्हां नूं एली कहंदा क्यों नहीं सी। गल ये सी, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि उन्हां नालों वध के, मेरे नालों वध के हुण तेरी नज़र विच वो ज्यादा आदरयोग ने। और असीं भी यही करदे आ जी। असीं बहुत वार कोई खुदा दे दास होण, चाहे कोई विश्वासी होवे, चाहे असीं एल्डर होवे, असीं होर बंदे नूं ज्यादा आदर दे रहे हैं परमेश्वर दे नालों वध के। असीं ये नहीं देखते कि ये गल सही है कि गलत है। असीं ये नहीं देखते कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जो खुदा दा दास सानूं समझा रहा है, जो काम मेरे जीवन च वचन के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरे रिश्तेदार, मेरे भैन भरा जिहदे नाल मैं रह रही हां, जिहदे नाल मैं रल रहा, कि वो वचन के खिलाफ है कि वचन के अनुसार, असीं ये चीज नूं तां नोट ही नहीं करते। असीं लगे होए हां जिवें साडा जी करदा उवें करन लगे होए हां, एली दी तरह। असीं परमेश्वर के वचन नूं की कर दिंदे हां, बोलो पासे कर दिंदे हां। असीं परमेश्वर के वचन नूं की जाणदे हां, बोलो तुच्छ जाणदे हां। और मैं तुहानूं पहली लाइन पढ़ाई सी कि जेड़ा मैनूं तुच्छ जाणदा है मैं उहनूं तुच्छ समझांगा, जेड़ा मैनूं छोटा समझदा है मैं उहनूं की समझांगा, छोटा समझांगा। हालेलुया। ये गल याद रखियो, ये जेड़ा स्पैशल वचन है ये बच्चों लिए भी है, चर्च लीडर एल्डर लिए भी है, वलंटियर्स लिए भी है। जो गलत है उन्होंने गलत कहो, जो सही नहीं चल रहा उन्होंने बोलो तो सही नहीं चल रहा, तेरा काम है परमेश्वर च सही चलना। और दस रहे हो कहते कि अगर व्यवस्था ही मनने वाले, परमेश्वर के कामों ही करने वाले, परमेश्वर की ड्यूटी ही करने वाले सही नहीं चल रहे, तो वो दूसरे को की सिखाउणगे। एक ढोलकी बजाने वाला, एक डजंबे बजाने वाला, एक आराधना करने वाला, लंगर रोटी बनाने वाला, पानी की सेवा करने वाला, अगर वही सही नहीं है, वही चतर चलाकियां दे विच फसिया होया, ओहदा प्रार्थना जीवन ही नहीं है, ओहदी लाइफ दे विच कोई गल ही नहीं की परमेश्वर वाली, ते वो दूसरे बंदियां नूं, जिहड़े दूसरे विश्वासी आ रहे ने, उन्हां ने ओहनूं वेख के ओह की बदलणगे, उस बंदे नूं वेख के शायद ठोकर खाणगे, या ये कहणगे पास्टर ने इहो ਜਿਹੇ नमूने रखे हुए ने चर्च दे विच कि जिन्हां दी ना तां प्रेयर लाइफ है, ना ही कोई प्रार्थना जीवन है, और ना ही कोई जीवन दे विच सुधार है। साडे जीवन च सुधार लियाना बहुत जरूरी है। ਜਦੋਂ तक साडे जीवन च सुधार नहीं है, ਅਸੀਂ बाइबल ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ नहीं पता क्यों पढ़ रहे हैं। परसों चौथे मैं एक खुदा दे दास ਦਾ प्रचार सुनिया, वो कह रहा सी कि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ बाइबल पढ़दा है, ਧਿਆਨ ਨਾਲ सुनो, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, बोलो ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ बाइबल पढ़दा है, बाइबल ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ है, और ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ अगर सुधार नहीं आ रहा, फिर ਉਹਨੂੰ पढ़न ਦੀ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ नहीं। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, क्योंकि बाइबल ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर ਦਾ वचन पढ़न ਦੇ ਲਈ, सुनन ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ है कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ सुधार आवे। और अगर तुसी बाइबल पढ़ के और वचन सुन के भी उस चीज ਨੂੰ सुधार ਨੂੰ नहीं कर रहे, तो तुसी परमेश्वर के वचन ਨੂੰ, परमेश्वर की आज्ञावां ਨੂੰ तुच्छ जान रहे हो। मैं मानदा मेरे च कई चीज़ों का सुधार नहीं हैगा, पर मैं वो करता रहा ना, मैं हर दिन लड़ता रहा ना, आपके आप ना कहता रहा ना, हाँ जी ये मैं चीज़ का सुधार करना है, मैं मानदा ना, मैं अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपनी फैमिली अगे मानदा ना कि हाँ जी ये चीज़ का सुधार मैं करदा है, इसका मतलब मैं मानदा तो हैगा ना। अगर मैं मानदा है तो प्रभु वो सुधार नूं मेरे जीवन च एक दिन जरूर करेगा। पर अफसोस की गल है कि असीं मान ही नहीं रहे, असीं कहने नहीं प्रभु नूं, असीं कहने, असीं अगर साडे ते कोई ताड़ना हुंदी है, साडे ते थोड़ा जिहा कोई हुंदा है, ते असीं उस ताड़ना नूं, उस सख्ती नूं असीं सहन नहीं कर सकते। इन्ना मन छोटा साडा, इन्नी आत्मिकता का लैवल साडा डाउन है कि असीं किसी चीज नूं सहन नहीं कर सकते। और एली दा ही हाल सी। एली नूं पता सी कि जे मैं ज्यादा सख्ती करांगा, जे मैं कुछ होर करांगा, ये मेरा विरोध करनगे, ये बेटे दोवें मेरा विरोध करनगे, मेरी गल नूं नहीं मन्नणगे। पर मैं तुहानूं दसदा मेरे भैणों ते भराओ, प्लीज एक जिंदगी च याद रख लो, बाइबल दे विच लिखिआ है, परमेश्वर दे दास संत पौलुस ने कहा, अगर मैं मनुक्खां नूं खुश करदा होवां या हुंदा तां मैं कदे भी परमेश्वर दा दास ना हुंदा। हालेलुया। तुसीं एक वलंटियर हो, टीम हो, चर्च हो,
ਪਤੀ ਹੋ, ਪਤਨੀ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਰਾਪ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਦਾਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਐਂਡ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ, ਸੁਪਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਰਸੋਂ ਪਾਸਟਰ ਤਮੋਥੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਡਿੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਵਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜਾਰਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਪਨੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਸੁਪਨੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਪਨੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਪਨੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਸੋਫਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲਦ ਜਿਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਖੜਾ। ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਪਾਸਟਰ ਜਾਰਜ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਘੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਧੀਆ ਨਾ ਆਉਣ, ਘੈਂਟ ਨਾ ਆਉਣ, ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਾਸਟਰ ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਦੱਸੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਪਾਸਟਰ ਜਾਰਜ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਟੇਢਾ ਵਿੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਸੁਪਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਦੇਖਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਦੇਖੋ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਜਣਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਏਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਏਲੀ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 2 ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ ਉਹ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭੇਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਦਾਨੀਏਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਸੌਰੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ
ਨਥਾਨ, ਹਾਂ ਨਥਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੇਤ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਨਾ ਵੇਖਣ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਾ ਗੁਪਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਐਮਟੀ ਵੈਸਲ ਮੇਕ ਮਚ ਨੋਇਸ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਘੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਘੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਦੇਖੋਗੇ ਲਾਈਫ ਜਮਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਏਲੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਪਲੂਸਾ ਪਲਾਸੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 11:19 ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਸਿਖਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸਹੀ ਮਾਰਗ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਸਿਖਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਡਿਊਟਰੋਨੋਮੀ 11:19 ਪੜ੍ਹੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ 11:19 ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਜੀ। हालेलुया। हाँ जी, विवस्ता सार उसकी 11:19। और तुम घर में बैठे, हालेलुया, हालेलुया, बोलो घर में बैठे, घर में बैठे, हाँ जी, मार्ग पर चलते, राह ते चलते, हाँ जी, लेटते उठते, उठते बहते, इनकी चर्चा करके अपने लड़के बालों को सिखाया करना। हालेलुया, हालेलुया। अन्ना क्या जी, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੇਟਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿ ਗਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਹੀ ਨਾਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀ। ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜੋ ਦੁਬਾਰਾ। और तुम घर में बैठे, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, मार्ग पर चलते, ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਛੇੜ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। लेटते उठते, ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इनकी चर्चा करके अपने ਇਹਨਾਂ ਦੀ लड़के ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, बच्चे को सिखाते रहो। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਪੜੋਗੇ। और इन्हें अपने अपने घर की चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना। और ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਖੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਮਸੀਹ ਲੋਕੋ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। इसलिए कि ਔਰ ਚੁਗਾਠਾਂ ਤੇ, ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਤੇ, ਮੇਨ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ डोर ते गेट ਔਰ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਇਹ ਲਾਈਨ ਜੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪਈ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਾਲ ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਪੁੱਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਯਿਸੂ ਐਂ ਕਰੀ ਖੜਾ, ਕਿਤੇ ਐਂ ਕਰੀ ਖੜਾ, ਕਿਤੇ ਐਂ ਕਰੀ ਖੜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਓਰੀਜਨਲ ਯਿਸੂ ਹੈ ਕਿਹੜਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।
ਉਹ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਰਤ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਾ ਘੜੀ ਨਾ ਬਣਵਾਈ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸਾਇੰਸ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਗੁਫਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਨਾ ਉਤਾਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਐਲਸੀਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ, ਕਾਰਡ ਰੀਡਰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰ ਬੁੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਬੁੱਕ ਦਿਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਸੁਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲੇ ਰਿੰਕੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿਖਾਤੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 10-10, 20-20 ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਟਾ ਵੇਚਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ, ਕਦੇ ਇਹ ਕਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੌਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲਾਕੀ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੌਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ? ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਾ ਜੈਸੀ ਕੋਕੋ ਕਾ ਕੋਲਾ ਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੋਕੋ ਹੋ ਜੇ ਕੋਕੋ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿਹੜੇ ਕੋਕੋ? ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾਉਣਾ? ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂਬਰ ਚਰਚ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚਰਚ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚਰਚ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਕ ਚਰਚ ਕਾਮਯਾਬ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਿਖਾ ਆਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਿਖਾ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਛਤਾਉਣਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫੀ ਕਰ, ਮਾਫ ਦੇ।
ਮਾਫੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਡਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹ ਡਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਭਗਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਗੱਲ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਐਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਂ ਤੋਂ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਔਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਾ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਸਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਮਸਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਵੱਧ ਮਸਾ ਤੇ ਘੱਟ ਮਸਾ ਕੀ ਕਰ ਲੂ? ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਛੱਡੇ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਸਾ ਕੀ ਕਰੂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਈ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਐਵੇਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਨਾਈ ਨੂੰ। ਆਲਾ ਵੇ ਵੱਢਦੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵਾਲ ਵੱਢਦੇ। ਸਹੀ ਆ ਨਾ ਗੱਲ? ਤੇ ਨਾਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਕੈਂਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਆ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੇ ਵਾਵਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਨਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੱਟ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਵੀ ਲਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਉੱਧਰ ਰੱਖਾਂ, ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗਾ? ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ, ਅਗਰ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੇਰਾ ਦਰਦ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਵਚਨ ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੀਂਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਠੀ ਟਾਈਪ ਪੂਰਾ ਕੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਗੇਟ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੋੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਧਰਲਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 12-13 ਲੱਖ 'ਚ ਇਸ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਧਰਲਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ 12-13 ਲੱਖ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ 35 ਲੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ 35 ਲੱਖ ਕਿੱਥੇ ਲਾਤਾ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੇਟ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੀ ਘਰ 'ਚ ਪਾਤਾ? ਤੇ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਨੀਂਹ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਖੰਗਰਾਂ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, 5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਦੀ? 5। ਤੇ ਪਾਇਆ ਘਰ ਕੀ ਦਿੱਤੇ? ਖੰਗਰਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 3-4 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈ ਨੀਂਹ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਰੀਆ ਔਰ ਸੀਮਟ। ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਘਰ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਾਤਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਚੰਗੀ ਹੈ,
ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਵ ਚੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਡੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਜਾਵੜੀਏ ਤੇ ਕੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਰਕ ਇਸੇ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੇਤ ਤੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਆ। ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਝੱਖੜਾ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਵੱਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤਾਂ ਰੇਤ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਢਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਟਾਨ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਝੱਖੜਾ ਹਨੇਰੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਢਹੋ, ਆਪਣੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਨੇ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਡੁਬਕੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੌਬਾ ਕਰ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। हर एक जना जो विश्वास करे वो तौबा करे, बपतिस्मा ले और पवित्र आत्मा का दान पाएगा और वो बचाया जाएगा। ये परमेश्वर का हुक्म है तुहाडे ते मेरे लिए। और अगर असीं तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, असीं सानू कुछ ही नहीं पता, असीं शायद सीरियस ही नहीं है, सानू पता ही नहीं है कि मेरी जिंदगी किवें चल रही है, किवें नहीं चल रही। और इस तरह इली सीरियस नहीं सी, वो परमेश्वर का काम कर रहा सी। परमेश्वर ने उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेवारी दी, पर उसने उस जिम्मेवारी नू सही तरीके दे नाल नहीं लिया। सारे बोलो हालेलुया। पर मैं तुहानू कहना चाहांगा, टीम वलंटियर चर्च जिन्हें भी तुसीं इस जगह ते बैठे हो, जिम्मेवारी नू सही तरीके नाल लेना शुरू करो, जिम्मेवारी समझो। बाइबल च लिखिया, जदों एली ना टलिया, एली ने अपने दोवां बच्चों नू नहीं समझाया, ते वचन च लिखिया ओहदे बेटे जंग विच खत्म हो गए, मर गए। और जदों ये खबर एली कोले आई, बाइबल दे विच लिखिया वो बहुत उच्चे दीवार ते उच्ची जगह ते बैठा होया सी। और जदों उन्हें ये खबर सुनी, वो मुद्दे मुंह डिग गया और उहदी धौण दा मणका टुट गया। उहदी शायद धौण टुटी या कुछ भी इस तरह उन्होंने होया, धौण दा मणका टुटिया या कुछ भी होया। हालेलुया। मुद्दे मुंह डिग गया। उहदे दोवें मुंडे वो भी मर गए, वो दोवें मुंडिਆਂ दे करके ये भी मर गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि तेरी कुड़ी जिवें मर्जी चले, तैनूं कोई परवाह नहीं, तू विआह के अगे तोरनी आ। ते गल याद रखी, जे एली दे दोवें मुंडे एली नूं मरवा सकदे आ, तेरे बच्चे भी तेरे नाल कुछ भी करवा सकदे आ। हालेलुया। इसलिए अपने बच्चों का ध्यान रखो। जिहड़ा बंदा प्रभु च सही नहीं चलदा होवेगा, वो अपनी बेटी अपने बेटे दे पाप नूं छिपावेगा, डांटेगा नहीं, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲकुल ही संसारिक हो। कोई इंसान अगर किसी गैर लड़की जिहदे नाल कोई रिश्ता नहीं है, जिन्हों असीं जानते नहीं है, अगर वो बुरा कर दिया तो सानू गुस्सा लगता है। कोई मुंडा बुरा करता सानू गुस्सा लगता है। पर अफसोस है तुहाडे ते, उन्हां लोकां ते
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਬੇਟੀਆਂ, ਖੁਦ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੰਦਗੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। बोलो परमेश्वर पवित्र है। बोलो परमेश्वर पवित्र है। और परमेश्वर चाहता असी भी पवित्र होइए। हालेलुया। और पवित्रता का मतलब समझ लो, पवित्रता का मतलब अलग किया होया। बोलो पवित्रता का मतलब अलग किया होया। बोलो मैं अलग हाँ। मैं अपने घर, रिश्तेदार, गली मोहल्ले तो अलग हाँ, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मैनू अलग होने दे लई चुनिया। हालेलुया। समझ आ गई? मिक्सी ब्रांड हो कई हालेलुया, कई मिक्सी ब्रांड चलते इत्थे। हालेलुया। वो मिक्सी ब्रांड नूं लगदा कि शायद सानू पता नहीं, सानू सब पता तुसीं मिक्सी ब्रांड हो। हालेलुया। हालेलुया। पर मैं कहूं कहना मिक्सी ब्रांडियां छड्ड दो। हालेलुया। ये मिक्सी ब्रांड जिहड़ा तुसीं लाया ना आपदे उत्ते टैग, इहनूं ला दो, परमेश्वर च प्योर हो जाओ। सारे बोलो हालेलुया। की हो जाओ? प्योर हो जाओ। हालेलुया। सोना बड़े तरह दा, सोना किन्ने तरह दा? बड़े तरह दा। 22 कैरेट, 24 कैरेट, 19 कैरेट, 3-4 तरह दा सोना। मैं कल मैनूं ऑफर जी आई सी भी, मैं मोबाइल ते देखिया सी। हालेलुया। 24 कैरेट, 22 कैरेट, 19 कैरेट, सब तो प्योर और शुद्ध है 24 कैरेट। सारे बोलो हालेलुया। उस तो बाद है 22 कैरेट, उस तो बाद 19 कैरेट, उस तो बाद नहीं मैनूं पता किहड़ा कैरेट। हालेलुया। हुण तुसीं वेखो तुसीं किहड़े कैरेट दे हो। हालेलुया। तां तुसीं परमेश्वर दी किहड़ी कैटेगरी चों? प्योर हो, 22 हो, 19 हो कि पता नहीं किहड़े हो। हालेलुया। अगर आज तुहाडे अंदर पाप है, तुसीं परमेश्वर च सही नहीं चलदे, बुधवार और संडे दी बंदगी मिस कर लग्या, तुहानूं कोई दुख नहीं हुंदा, तुहानूं कोई चिंता नहीं है, आराम नाल मंजे ते पए हो, धुप्प सेक रहे हो, किन्नू जा रहे ने मूंह च, तुहानूं पता बुधवार है, तुसीं पता नहीं किहड़ी कैटेगरी हो। हालेलुया। मैनूं नहीं पता तुसीं किहड़ी कैटेगरी हो, तुसीं प्योर सोना नहीं हो, पर इन्ना पता। हालेलुया। तेरा मन अगर घबराउंदा नहीं कि मैं संडे क्यों छड्डिया, मैं बुधवार क्यों नहीं किया, फास्टिंग प्रेयर सी, मेरी ड्यूटी सी, मैं वो करनी सी, अगर तुहाडे अंदर नहीं है ना, तुसीं भाई प्योर नहीं हो। हालेलुया। तुसीं की नहीं हो? प्योर नहीं हो, तुसीं मिक्स हो। क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया है, वचन वड्डा तो नहीं हो रहा, सारे बोलो हालेलुया। बाइबल दे विच लिखिया है, परमेश्वर ने खेती बीजी, परमेश्वर ने फसल बीजी, पर रात नूं जदों फसल वाला सौ गया, शैतान आया। रात नूं आया, की आया? शैतान आया। उहने खेती दे विच की बेचती? हैं? पोली गुली डंडा बीजता। चलो हालेलुया। कुछ होर बीजता, कहने मतलब जंगली बूटी बीजती। हालेलुया। कणक दी जगह ते कुछ होर बीजता। साडे जीवन च नहीं करदा शैतान। सारे बोलो हालेलुया। वो बीजदा है जी। अच्छा हुण तुसीं सारे सियाणे हो, बोलो हालेलुया। जेड़े सियाणे उच्ची बोल दो हालेलुया। अच्छा मैनूं एक सवाल दा जवाब दिओ कि जदों शैतान साडे जीवन च कुछ बीजदा है, वो फिर किवें बीजदा है? हथ खड़ा करो जिन्होंने पता है। मान लो शैतान साडे जीवन च जो कोई काम करता है, भी उन्हें कुछ ना कुछ करना है, भी साडे जीवन च कुछ ना कुछ पुट्ठा सीधा बीजना है, फिर किवें बीजदा है? हाँ बीजदा किवें है? पहला तो बीजूगा फिर दूर करूगा। कोई ना कोई है कोई सिस्टम। हाँ जी, हाँ जी। गल्लां दे नाल। अच्छा गल्लां कौन करू तुहाडे नाल? बीमारियां। अच्छा होर गल्लां नहीं, गल्लां वाला सिस्टम वधिया। हाँ जी। हाँ सीधा भैन गल्लां मतलब हाँ दोबारा बोलो किवें? ओह तुसीं क्यों बोली ना चुगलियां ने छड़तियां ना ने मेरे वारी वारी बदनाम ना करा करो भैणां नूं। छड़तियां कि नहीं छड़तियां? जिन्होंने छड़तियां बोलो हालेलुया, जिन्होंने नहीं छड़ियां बोलो छड़ दांगे। हालेलुया। हालेलुया। सही आता दी गल। हाँ जी
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਬਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਅਗਰ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਲੜਕੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਂ ਪੈਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਅਲੱਗ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਰਿਡ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਅਨਮੈਰਿਡ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਹਲੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਵਰਤੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੈ, ਹੈਨਾ। ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਇਕੱਲਾ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਨਾਲੇ ਨਹਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਇਸ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੋ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੋ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੋ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਠਣੇ ਬੈਠਣੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤੀ, ਮਰਕੁਸ, ਲੂਕਾ, ਯੋਹੰਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੈਨਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਟੀ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਟੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਘੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਜੋਟੀ ਰਲੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ 10 ਵਜੇ, ਉਹਦਾ ਜੋਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਜੋਟੀ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਟੀ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਜਦ ਉਹ ਚੈਂਗੋ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਆ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਲੱਗ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਰਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਕੜਕ ਲੱਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਲਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਲਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਪਾਓਗੇ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਟੀ ਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ